بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في المجلس السابع من القراءة والتعليق على كتاب أجوبة الشيخ صالح الفوزان عن مسائل الكفر والإيمان. Jadi saya membuka ya, dengan hamdalah serta salawat dan salam serta mengucapkan kalimat tarhib ya, dan kita akan memasuki majelis majelis sabi ya Syekh. السابع يا تجو يا تجو. Ya, ya, majelis ketujuh ya dari pembacaan atau ta'liq terhadap kitab Syekh Saleh Fauzan ya, tentang masalah kufur dan iman. Nah, وصلنا إلى مسألة العذر بالجهل وقيام الحجة. نعم. kita sampai kepada permasalahan al-udhur bil jahl udhur, dengan kejahilan serta tegaknya hujah. قال شيخ صالح الفوزان حفظه الله في مقال له بعنوان الجهل والعذر به، قال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد كثر في هذا الوقت الكلام في العذر بالجهل، مما سبب في الناس تهاونا في الدين، وصار كل يتناول البحث والتأليف فيه، مما أحدث جدلا وتعاديا من بعض الناس في حق البعض الآخر. ولو ردوا هذه المسألة إلى كتاب الله وسنة رسوله وإلى أهل العلم لزال الإشكال واتضح الحق، كما قال الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وإذا لسلمنا من هذه المؤلفات والبحوث المتلاطمة التي تحدث الفوضى العلمية التي نحن في غنى عنها. فالجهل هو عدم العلم، الجهل هو عدم العلم. وكان الناس قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، فلما بعث الله هذا الرسول وأنزل هذا الكتاب زالت الجاهلية العامة، ولله الحمد. قال تعالى: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالجاهلية العامة زالت ببعثته صلى الله عليه وسلم. أما الجاهلية الخاصة قد يبقى شيء منها في بعض الناس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. والجهل على قسمين: جهل بسيط وجهل مركب. فالجهل البسيط هو الذي يعرف صاحبه أنه جاهل فيطلب العلم ويقبل التوجيه الصحيح. والجاهل المركب هو الذي لا يعرف صاحبه أنه جاهل، بل يظن أنه عالم فلا يقبل التوجيه الصحيح، وهذا أشد أنواع الجهل. والجهل الذي يعذر به صاحبه هو الجهل الذي لا يمكن زواله، لكون صاحبه يعيش منقطعا عن العالم، لا يسمع شيئا من العلم وليس عنده من يعلمه، فهذا إذا مات على حاله فإنه يعتبر من أصحاب الفترة. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والجهل الذي لا يعذر به صاحبه هو الجهل الذي يمكن زواله لو سعى صاحبه في إزالته، مثل الذي يسمع أو يقرأ القرآن وهو عربي يعرف لغة القرآن، فهذا لا يعذر في بقائه على جهله، لأنه بلغه القرآن بلغته. والله تعالى يقول: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالذي بلغه القرآن دعوته والنهي عن الشرك الأكبر
لا يعذر إذا استمر على الشرك واستمر على الزنا أو الربا أو نكاح المحارم أو أكل الميت من الخنزير وشرب الخمر أو أكل أموال الناس بالباطل أو ترك الصلاة أو منع الزكاة أو امتنع عن الحج وهو يستطيعه، لأن هذه أمور ظاهرة وتحريمها أو وجوبها قاطع، وإنما يعذر بالجهل في الأمور الخفية حتى يبين له حكمها. فالعذر بالجهل فيه تفصيل. أولا، يعذر بالجهل من لم تبلغه الدعوة ولم يبلغه القرآن ويكون حكمه أنه من أصحاب الفترة. ثانيا، لا يعذر من بلغته الدعوة وبلغه القرآن في مخالفة الأمور الظاهرة كالشرك وفعل الكبائر، لأنه قامت عليه الحجة وبلغته الرسالة، وبإمكانه أن يتعلم ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه، ويسمع القرآن والدروس والمحاضرات في وسائل الإعلام. ثالثا، يعذر بالجهل في الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان حتى يبين له حكمها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. فالحلال بين يؤخذ، والحرام البين يتجنب، والمختلف فيه يتوقف فيه حتى يتبين حكمه بالبحث وسؤال أهل العلم. فالجاهل يجب عليه أن يسأل أهل العلم فلا يعذر ببقائه على جهله وعنده من يعلمه. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيجب على الجاهل أن يسأل، ويجب على العالم أن يبين ولا يكتم. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ولا يجوز للمتعالم وهو الجاهل المركب أن يتكلم في هذه الأمور بغير علم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كتبه صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، في اليوم 20 في سنة 1432، نقلا عن الموقع الرسمي للشيخ حفظه الله تعالى. نعم. نعم. Baik. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah di dalam makalahnya yang berjudul Al-Jahlu wal Udhur bihi. Jahil dan uzur dengan hal tersebut. Nah, setelah Syekh mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wassahbi ajmain wa ba'du. Nah, kata beliau, maka telah banyak ya, di masa sekarang ini pembicaraan seputar uzur bil jahl atau uzur dengan kejahilan. Di antara sesuatu yang menyebabkan di tengah-tengah manusia menggampangkan dalam urusan agama. Nah, sehingga masing-masing berusaha membahas, ya, menulis tentang masalah tersebut. Yang dimana perkara ini menyebabkan perdebatan dan saling memusuhi dari sebagian manusia terhadap yang lainnya. Nah, kalau sekiranya mereka mengembalikan permasalahan tersebut kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya dan kepada ahli ilmu, tentu akan hilang iskal tersebut, ya, akan hilang permasalahan tersebut dan kebenaran akan jelas. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walau radduhu ila rasul
wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalau sekiranya mereka mengembalikan perkara tersebut kepada Rasul dan kepada ulil amri dari di antara mereka, tentu ya orang-orang yang bisa mengambil istinbat daripadanya akan ya, mengetahui ya, jalan keluarnya. Nah, kalau demikian kita akan selamat ya, dari tulisan-tulisan tersebut dan pembahasan-pembahasan yang saling bertabrakan satu sama lain, ya, yang menghasilkan kekacauan ilmiah dan yang kita tidak perlu dari hal tersebut. Ya, maka jahil artinya tidak memiliki ilmu, dan manusia sebelum diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mereka ada di dalam kejahiliahan, ada dalam kebodohan yang sangat, ada dalam kesesatan yang sangat, ya, dalam kebutaan terhadap ilmu. Maka tatkala Allah Ta'ala mengutus Rasul tersebut dan menurunkan kitab tersebut, maka hilanglah kejahiliahan, kebodohan secara umum. Ya, maka segala puji bagi Allah. Allah Ta'ala berfirman, Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya. Dialah Allah yang telah mengutus di tengah kaum yang ummi, di tengah bangsa yang ummi yang tidak bisa baca dan tulis, seorang rasul dari mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan membersihkan mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Walaupun dahulu mereka sebelum diutusnya Rasul tersebut benar-benar ada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Surat Al-Jumu'ah ayat ke-7. Maka kejahiliahan yang sifatnya umum telah hilang dengan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alhamdulillah. Jadi kejahilan yang sifatnya umum telah hilang dengan diutusnya Nabi SAW. Adapun jahiliyah yang bersifat khusus, maka bisa jadi masih tersisa ya, sesuatu dari hal tersebut pada sebagian manusia. Oleh karena itu Nabi SAW berkata kepada kepada sahabat diantaranya apa? Innaka mrun fika jahiliyatun. Ya, sesungguhnya ya kamu di dalam dirimu ada unsur kejahiliahan. Ya, ini perkataan Nabi SAW kepada Abu Dzar. Ya, baik. Ketika Abu Dzar yang mencela ibu salah seorang sahabat yang lain, nah, itu dianggap sebagai kejahiliahan. Dan kejahiliahan terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan jahlun basit, ada jahlun murakkab. Ya, jahlun basit kebodohan yang basit yang sederhana, ada kebodohan yang bertingkat istilahnya kalau diterjemahkan secara harfiah ya. Maka kejahilan yang basit tadi ya, dialah kejahilan yang sahibnya, orangnya tahu dia itu jahil. Tahu dia tidak berilmu. Sehingga dia menuntut ilmu dan menerima taujih yang sahih, yang menerima pengarahan yang benar. Ya. Sedangkan al-jahil murakkab, ya, kebodohan yang bertingkat, di mana orangnya ini tidak ngerti bahwasanya dia jahil, tidak mengetahui bahwasanya dia ada dalam kejahilan. Bahkan dia mengira dia seorang yang berilmu, sehingga apa? Tidak menerima at-taujih as-sahih, pengarahan yang benar. Dan ini kebodohan yang paling parah. Ini di antara macam kebodohan. Maka kebodohan yang diberikan uzur ya, orangnya adalah kebodohan yang tidak mungkin hilang. Ya, kebodohan yang tidak memungkinkan hilang. Misalkan apa? Dikarenakan orangnya tersebut dia hidup terputus dari peradaban, terputus dari alam. Ya. Artinya apa? Dia tidak mendengar sama sekali ilmu. Tidak mendengar sama sekali ilmu. Dan tidak ada yang mengajarkannya.
Maka orang ini kalau dia mati di atas keadaan yang seperti itu, maka dia dianggap sebagai ashabul fatrah, ahli fatrah. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Dan kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus Rasul. Surat Al-Isra ayat 15. Dan kebodohan yang tidak diuzur orangnya adalah kebodohan yang mungkin hilang kalau sekiranya orang yang tersebut mau berusaha untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya. Seperti orang yang mendengar atau membaca Al-Quran dan dia orang Arab, tahu bahasa Al-Quran, maka dia tidak diberi uzur ketika dia tetap di atas kejahiliannya atau kejahilannya, dikarenakan li'annahu bilughatil Quran balagatul Quran bilughati, karena telah sampai kepadanya Al-Quran dengan bahasanya, dengan bahasa yang dia pahami. Dan Allah Ta'ala berfirman, qul ayyu syai'in akbaru syahadah, katakanlah persaksian apa yang paling besar. Qulillah, katakanlah Allah syahidun baini wa bainakum, dia adalah saksi antara aku dan kalian. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balag, dan telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini supaya aku memberikan peringatan kepada kalian dengan Al-Qur'an, dan memberi peringatan kepada setiap orang yang sampai kepadanya Al-Qur'an. Maka orang yang sampai kepadanya Al-Quran dan sampai kepadanya dakwah dan larangan dari syirik akbar, maka dia tidak diberi uzur ketika dia terus berada di dalam kesyirikan. Apabila dia terus berada dalam perbuatan zina, riba, nikah yang diharamkan atau menikahi mahram, menikahi perempuan-perempuan yang diharam dinikahi, atau memakan bangkai, atau memakan daging babi, meminum khamar, atau memakan harta manusia secara batil atau dengan cara yang batil, atau dia meninggalkan sholat, atau menolak bayar zakat, atau dia tidak mau melaksanakan haji padahal dia mampu, dikarenakan perkara ini merupakan perkara yang zahirah, perkara yang jelas keharamannya, atau kewajibannya ini qat'i, kewajiban itu pasti jelas, wa inna ma yu'dzaru bil jahli fil umur al khafiyah. Jadi yang diberikan uzur kejahilan itu adalah hanya dalam perkara-perkara yang khafiyah, perkara-perkara yang samar, sampai dijelaskan kepadanya hukumnya. Nah, maka uzur dengan kejahilan ini ada rincian. Pertama, ada orang yang diberi uzur karena kejahilan, yaitu yang tidak sampai kepadanya dakwah, tidak sampai kepadanya Al-Quran. Maka hukum dia dia termasuk ashabul fatrah. Termasuk ashabul fatrah. Nah, yang kedua, dia tidak diberi uzur, yaitu orang yang sampai kepadanya dakwah, sampai kepadanya Al-Quran, sampai kepadanya dakwah, sampai kepadanya Al-Quran. Maka dia tidak diberi uzur ketika dia menyelisih perkara-perkara yang zahir, perkara-perkara yang jelas, seperti syirik, melakukan dosa-dosa besar. Maka telah tegak kepadanya hujjah, dan telah sampai kepadanya risalah. Karena dia memungkinkan untuk belajar, bertanya kepada ahli ilmu perkara-perkara yang iskal, yang dia ada permasalahan kepadanya untuk memahami hal tersebut. Dia mendengarkan Al-Quran, mendengarkan pelajaran-pelajaran, muhadarah-muhadarah di sarana-sarana informasi, di sarana-sarana atau di sarana-sarana informasi. Baik. Yang ketiga, dia beri uzur dengan kejahilan dalam perkara-perkara yang samar, yang butuh kepada penjelasan sampai jelas baginya hukumnya. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram kara'i yar'a haulal hima yushiku an yaqa fih. Sesungguhnya perkara halal itu jelas, perkara haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang samar,
tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang menghindari diri dari perkara yang syubhat, ya, menjaga diri dari perkara syubhat, maka dia telah, ya, melindungi agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh kepada perkara-perkara syubhat, dia akan terjatuh kepada perkara haram. Seperti seorang penggembala, dia menggembalakan kambingnya di sekitar pagar, ya, di sekitar pagar orang lain yang hampir-hampir dia, ya, melanggar pagar tersebut, yang melanggar pagar tersebut. Taib. Nah, kemudian ingatlah, bagi setiap malik yang memiliki pagar, memiliki batasan, dan sesungguhnya batasan Allah atau bentengnya Allah di sini, himaannya di sini adalah maharimu, hal-hal yang diharamkan. Nah, maka al-halal itu jelas, maka diambil. Haram itu jelas, maka ditinggalkan. Nah, perkara yang mukhtalaf, perkara yang diperselisihkan, maka kita yutawakaf, diam, ya, sampai jelas hukumnya, dengan cara membahas, mencari hukumnya, atau bertanya kepada ahli ilmu. Maka orang jahil wajib baginya untuk bertanya kepada ahli ilmu. Dia tidak diberi uzur ketika tetap berada di atas kejahilan. Sedangkan dia ada yang mengajar, ada yang mengajarkan ilmu kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka tanyakanlah kepada ahli dzikr, yaitu ahli ilmu, kalau kalian memang tidak mengetahui. Tanyalah kepada ahli ilmu ketika kalian نعم أستاذ. Allah Ta'ala berfirman, ya tadi apa? Wajib bagi orang yang jahil dia bertanya. Ya, bertanya, ya, kepada ahli ilmu, dan wajib bagi seorang alim dia menjelaskan dan tidak menyembunyikan. Allah Ta'ala berfirman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun." Ya. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang nyata, yang jelas, dan petunjuk setelah kami menjelaskan hal tersebut kepada manusia di dalam kitab. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, ya, dan dilaknat oleh para pelaknat. Illa alladziina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim. Kecuali orang-orang yang bertobat dan melakukan islah, perbaikan, maka mereka adalah orang-orang yang aku terima tobatnya. Ya, oleh Allah diterima tobatnya. Wa ana tawwabur rahim. Sesungguhnya aku maha penerima taubat dan maha penyayang. Maka tidak boleh bagi muta'alim, ya, bagi yang sok tahu, ya, ya, dia jahil murakab, dia berbicara tentang perkara-perkara ini tanpa ilmu. Wafaqallahu al-jami' lil ilmi nafi wal amali shalih wal ikhlas fil qaul wal amal. Ya, semoga Allah memberikan taufik kepada seluruhnya untuk ilmu yang bermanfaat, amal soleh, dan ikhlas dalam ucapan dan amal. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Dan semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya. Ini ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan, anggota Hay'ah Kibar Ulama, ya, hari ke-10 di bulan ketiga tahun 1432 Hijriah. Ini dinukil dari situs resmi Syekh Hafizahullah Ta'ala. Nah, Syekh. في الحاشية يقول العلامة الشوكاني رحمه الله في الأجوبة الشوكانية عن الأسئلة الحفظية: من وقع في الشرك جاهلا لم يعذر، لأن الحجة قامت على جميع الخلق بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن جهل فقد أوتي من قبل نفسه،
بسبب الإعراض عن الكتاب والسنة، وإلا ففيهما البيان الواضح كما قال سبحانه وتعالى في القرآن: تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ثم قال: فمن جهل بسبب إعراضه ولا يعذر أحد بالإعراض. نعم. نعم أستاذ. Ya, di dalam hasyiah, ya, halaman ke 58 ada hasyiah, ada catatan kaki. Al-Alama Asy-Syaukani rahimahullah berkata di dalam Al-Ajwibah Asy-Syaukaniyah, ya, Anil Asilah Al-Hifdziyah, halaman 39 sampai 40. Kata beliau, barang siapa yang terjatuh kepada syirik karena jahil, maka dia tidak diberi uzur. Ya, dikarenakan hujah telah tegak kepada seluruh makhluk dengan diutusnya Nabi SAW. Maka barang siapa yang jahil, maka sebetulnya kejahilan itu karena ulahnya sendiri, disebabkan dia berpaling dari kitab dan sunnah. Kenapa? Karena di dalam keduanya terdapat penjelasan yang jelas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin." Di Al-Qur'an itu tibyanan likulli syai'in, penjelasan bagi segala sesuatu, petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Ya. Maka barang siapa yang jahil disebabkan dia berpaling, maka tidak ada seorang pun yang diberi uzur disebabkan karena dia berpaling. Naam. نعم. فمر معنا في مسألة أحكام الدنيا تبنى على الظاهر، أن من فعل الشرك الأكبر فعبد غير الله فهذا يسمى مشركا، ونعامله معاملة المشركين. نعم. Setelah lewat pembahasan sebelumnya tentang hukum dunia itu dibangun di atas yang nampak. Sehingga barang siapa yang dia melakukan syirik akbar, ya, maka kita hukumi dia musyrik, ya, berdasarkan hukum yang nampak. Nah, ومر معنا أن التوحيد لا يجتمع مع الشرك، فإذا دخل الشرك على التوحيد هدمه، ولا يسمى من عبد غير الله مسلما بحال من الأحوال. dan sebelumnya juga telah lewat pembahasan bahwasanya syirik dan tauhid tidak akan bersatu. Ya, maka ketika ada kesyirikan pada diri seorang, maka hilanglah tauhid. Sehingga orang yang beribadah kepada selain Allah tidak boleh disebut sebagai seorang muslim. Nah, نعم. وفي هذه المسألة، مسألة العذر الجهل وقيام الحجة، تبين معنا من كلام الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أن الشرك من الأمور الظاهرة، فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة الرسالية، قامت عليه الحجة الرسالية، ولا عذر له في الآخرة، في قول الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. nah, jadi tadi penjelasan Saleh Fauzan, ya, bahwasanya syirik ini termasuk perkara yang zahir, sehingga tidak ada uzur di akhirat, ya, ketika dia terjatuh kepada kesyirikan ketika sudah sampai kepadanya hujah risaliyah, yaitu Al-Qur'an, sebagaimana tadi di dalam ayat Al-Qur'an, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balag.
dan telah diwahyukan kepadaku, maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran tersebut, supaya aku memberikan peringatan dengannya kepada kalian dan kepada setiap orang yang sampai kepadanya Al-Quran. Nah, وتبين معنا من كلام الشيخ حفظه الله أيضا أن من لم يبلغه القرآن، هذا طبعا غير متصور في هذه العصور، لكن على فرض وجوده أن من لم يبلغه القرآن فهذا يكون يعني كان من أهل الشرك وكان يعبد غير الله ولم يبلغه القرآن. فقرر كثير من أهل العلم أنه يمتحن في الآخرة، وسيأتي الكلام عن أصحاب الفترة. نعم. Taib, kemudian jelas dari kalam Syekh bahwasanya orang yang tidak sampai kepadanya Al-Quran, walaupun artinya gambarannya untuk sekarang ini sulit ya. Ya, siapa yang tidak sampai kepadanya Al-Quran? Ya, taruhlah ada gitu kan, ada orang-orang yang memang tidak sampai kepadanya Al-Quran, ya. Maka ketika dia ahli syirik, ya berbuat kesyirikan, maka dia hukumi sebagai ahlul fatrah. Dan ahlul fatrah ini bukan muslim, ya. Dan nanti di akhirat akan diuji. Ya, dan nanti akan ada pembahasan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Nah, وفي نفس الوقت هذا المشرك الذي لم تبلغه الدعوة ولم يبلغ القرآن هذا لا يسمى موحدا ولا مسلم، وهو مشرك لأنه يعبد غير الله. نعم. Maka tadi ya pada saat yang bersamaan orang yang musyrik tadi yang belum sampai kepadanya dakwah, belum sampai kepadanya Al-Qur'an, ya dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa dikatakan sebagai muwahhid. Ya, tidak bisa dikatakan sebagai muwahhid karena dia musyrik, dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah. نعم. نستمر بقراءة فتاوى الشيخ. سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هل الإجماع على أن من أشرك بالله شركا أكبر يسمى مشركا في الدنيا ولو كان جاهلا ويقول لا إله إلا الله؟ فأجاب: يا أخي، التوحيد من الأمور الظاهرة، ما هو بخفي حتى يعذر بالجهل، هذا من الأمور الظاهرة، والقرآن ينادي بتحريم الشرك ولعن المشركين والوعيد عليهم بالنار، ما هو بخفي؟ التوحيد ما هو بخفي، والشرك ما هو بخفي، من الأمور الظاهرة التي جاء التحذير منها في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. Baik. Pertanyaan berikutnya, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala ditanya, ya. Apakah ada ijma? Ya, apakah ada kesepakatan ulama atau kaum muslimin? Jadi ijma ini adalah kesepakatan ya ulama bahwasanya orang yang menyekutukan Allah dengan syirik akbar, dia disebut musyrik di dunia walaupun jahil. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya, apakah perkara ini perkara termasuk ijma'iyat, ya perkara yang sifatnya ijma'? Maka saya menjawab, ya akhi, ya wahai saudaraku, tauhid ini termasuk perkara-perkara yang jelas. Bukan perkara yang samar sehingga diberi uzur karena kejahilan. Dan ini termasuk perkara-perkara yang zahirah, yang jelas, terang benderang. Al-Quran ya, yunadi bitahrim syirik. Al-Quran memanggil ya, dengan pengharaman syirik. Ya, Al-Quran berbicara tentang pengharaman syirik. Ya, mengumumkan pengharaman syirik dan laknat bagi kaum musyrikin dan ancaman bagi mereka dengan ancaman neraka. Itu tidaklah perkara yang samar. Ya, bukanlah perkara yang samar. Ya, tauhid bukan perkara yang samar. Syirik bukan perkara yang samar. Termasuk perkara-perkara yang jelas, yang terang benderang, yang datang peringatan daripadanya
baik di dalam kitab maupun sunnah dan ijma' umat. Ya. Nah, وسئل الشيخ حفظه الله: هل مسألة العذر بالجهل مسألة خلافية؟ فأجاب: لا، صارت مسألة خلافية عند المتأخرين هؤلاء، يقصد الذين ينشرون هذه الأقوال، الذين يعذرون عباد القبور بالجهل. والجهل على قسمين: جهل يمكن زواله، هذا لا يعذر فيه بالجهل بأن يسأل عن العلم، يطلب العلم، يتعلم، يقرأ، هذا يمكن زواله فلا يعذر إذا بقي عليه. أما جهل لا يمكن زواله، ما عنده أحد ولا سمع شيئا ولا يدري، عاش منقطعا ولم يسمع بشيء، هذا ما يمكن زواله، هذا يعذر به، يكون من أصحاب الفترة، ما يحكم بإسلامه، انتبهوا، ما يحكم بإسلامه، لكن يكون من أصحاب الفترة، فوض أمره إلى الله. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. baik, pertanyaan berikutnya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apakah permasalahan uzur dengan kejahilan ini merupakan permasalahan khilafiyah? Maka beliau menjawab, enggak. Ya. Ini bukan permasalahan khilafiyah. Namun menjadi permasalahan khilafiyah dari kalangan mutaakhirin mereka. Ya, yang tadi mempopulerkan atau menyebarkan paham uzur bil jahl, ya. Dan kejahilan terbagi menjadi dua, ya. Maka ada kejahilan yang mungkin hilang, ya, dengan cara belajar. Maka ini tidak diberi uzur di dalamnya karena kejahilan, ya. Karena dia bertanya kepada ahli ilmu, ya, tentang ilmu. Dia mungkin menuntut ilmu. Dia mungkin belajar dan mungkin baca, ya. Maka ini mungkin, ya, hilang kejahilan tersebut. Maka dia tidak diberi uzur ketika dia tetap dalam kejahilannya. Adapun kejahilan yang tidak mungkin dihilangkan, ya. Jadi yang tidak mungkin dihilangkan dari seseorang, artinya dia tidak mendengar sesuatu, tidak tahu, dia hidup terputus dari peradaban, dari informasi, tidak mendengar apapun, ya. Hadza ma yumkin zawaluh, maka ini tidak mungkin dihilangkan kebodohannya tersebut. Hadza yu'dzaru bih. Maka yang seperti ini diberi uzur. Dan dia termasuk ashabul fatrah. Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Ashabul fatrah itu tidak dihukumi Islam. Jadi ashabul fatrah itu tidak dihukumi Islam, ya. Akan tetapi dia menjadi ashabul fatrah, sedangkan urusannya serahkan kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus rasul. Nah. وهنا كلام مهم ونفيس للعلامة الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين. يقول في الطبقة 17، طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعه وحميرهم الذين هم معهم تبعا لهم، يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة ولنا أسوة بهم، ومع هذا فهم متاركون لأهل الإسلام، يعني تاركون لأهل الإسلام، يعني لا يعادون الإسلام، فهم متاركون لأهل الإسلام غير محاربين لهم، كنساء المحاربين وخدمه وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصب له أولئك أنفسهم من السعي في إطفاء نور الله وهدم دينه وإخماد كلماته، بل هم بمنزلة الدواب، يعني الحيوانات. وقد اتفقت الأمة، انتبهوا هذا إجماع، وقد اتفقت الأمة
على أن هذه الطبقة كفار، وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم، إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار. يتكلم عن أحكام الآخرة، حتى المقلدين، أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة. وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين، لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم، وإنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام. هنا الإمام ابن القيم يقصد الجاحظ المعتزلي ومن تبعه. الجاحظ مع أنه أتى بدعة ضالة وقال أن من أخطأ في أصل التوحيد فإنه مجتهد ويعذر بجهله في الآخرة، يعذر بجهله في الآخرة. لكن مع ذلك الجاحظ والجهمي بشر المريسي والعنبري وسائر هؤلاء الضلال كانوا يحكمون على من عبد غير الله أو أتى بمكفر صريح بالكفر في أحكام الدنيا، لكنهم يعذرونهم، أو كما قال الجاحظ أنه يعذر في الآخرة بالجهل لأنه مجتهد. فهنا هؤلاء الجهمية المتقدمون مع ضلالهم الذي أتوا به، فالمعاصرين اليوم أشد ضلالا لأنهم حكموا بالإسلام على من عبد غير الله في أحكام الدنيا. أرجو أن تترجم إلى هنا. Nah, nah di sini di footnote ya, di hasyiah ada kalam yang bagus dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Thariqul Hijratain halaman 896 sampai 900, yaitu menceritakan tentang at-tabaqah as-sabi'ah, tabaqah yang ke-17 ya, tabaqah as-sabi'ah asyarah, yaitu tabaqah atau tingkatan para muqallidin. Kata beliau, juhalul kafarah wa atba'uhum, orang-orang kafir yang jahil dan para pengikut mereka, dan keledai mereka yang bersama mereka karena ikut-ikutan. Mereka berkata, inna wajadna aba'ana ala ummah. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami di atas suatu ummah, di atas suatu ajaran. Dan kami memiliki uswah, ya, memiliki panutan dengan mereka. Ya. Dan walaupun demikian mereka meninggalkan ahli Islam, maksudnya apa? Tidak memerangi ahli Islam. Seperti kaum wanitanya para muharibin, ya, kaum wanitanya para orang-orang kafir yang memerangi Islam, pembantu mereka, pengikut mereka yang tidak memposisikan diri mereka ya, seperti yang mereka memposisikan diri mereka sendiri, ya, berupa usaha untuk memadamkan cahaya Allah dan menghancurkan agamanya, serta memadamkan kalimat-kalimatnya. Bahkan mereka seperti dawab, ya, seperti hewan. Maka umat sepakat bahwasanya tingkatan ini, ya, kufar, mereka kafir, walaupun jahil, taklid kepada pemimpin mereka dan imam-imam mereka. Kecuali ada pendapat yang dihikayatkan dari sebagian ahli bid'ah, ya, yaitu tidak menghukumi mereka masuk neraka dan mereka menjadikannya seperti orang yang tidak sampai dakwah kepadanya. Ya, ini pendapatnya Jahid Mu'tazili, ya. Pendapat Jahid Mu'tazili, pendapatnya apa? Dan Bishr al-Marisi, Jahmiyah, ya. Al-Anbari dan yang semisalnya. Maka mazhab ini tidak ada satupun dari kalangan a'immatul muslimin, ya, sahabat dan tabi'in,
dan yang setelah mereka yang berpandangan seperti pandangannya ini, pandangan Jahid ini. Jadi pandangan seperti ini diketahui dari sebagian ahli kalam. Ya, sebagian ahli kalam yang diada-adakan di dalam Islam. Ya. طيب يا شيخ. نعم. نعم، وذكرت أن هذا المذهب الذي ذهب إليه الجاحظ تبعه أخف ضلالا من مذهب المعاصرين، نعم. لأن Oh الجاحظ iya, نعم jadi mazhab ini, ya mazhab Jahid ini lebih ringan kesesatannya daripada mazhab muasirin, mazhab kontemporer. Kenapa? Karena Jahid, Al-Bishr Al-Marisi atau Jahmiyah, jadi orang yang melakukan syirik akbar atau orang yang melakukan kekufuran, secara hukum dunia dihukumi kafir, namun secara hukum akhirat mereka diberi uzur karena kejahilannya, karena ijtihadnya. Nah, sedangkan muasirin, maka mereka menghadiahkan keislaman kepada orang yang jatuh kepada syirik akbar. Ya, bahkan secara zahir pun mereka dihukumi Islam. Sedangkan pandangan Zahid, ya pandangan Bishr Al-Marisi atau Jahmiyah yang semisalnya, orang yang jelas-jelas jatuh kepada kekafiran, ya maka dihukumi kafir secara hukum zahir, walaupun secara hukum akhirat kalau itu karena ijtihad, maka diberi uzur karena kejahilannya tersebut. Jadi mazhab muasirin lebih parah daripada Jahmiyah zaman dulu atau Jahmiyah tempo dulu. Nah, نعم. nah, استمر ابن القيم في كلامه يقول: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأخبر أن أبويه ينقلانه عن الفطرة إلى اليهودية والنصرانية والمجوسية، ولم يعتبر في ذلك غير المربى والمنشأ. المربى يعني المكان الذي ينشأ فيه والذي يتربى فيه، على ما عليه الأبوان. وصح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. وهذا المقلد ليس بمسلم، يقول ابن القيم: وهذا المقلد ليس بمسلم، وهو عاقل مكلف، والعاقل المكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفر. وأما من لم تبلغه الدعوة فليس بمكلف في تلك الحال. وأما من لم تبلغه الدعوة فليس بمكلف في تلك الحال، وهو بمنزلة الأطفال والمجانين، وقد تقدم الكلام عليهم. ذكر ابن القيم كلاما عن الأطفال، أطفال المشركين والمجانين، ويقول: والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به، فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم، أي الذي لا يأتي بالتوحيد وكان على الشرك فليس بمسلم. وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل، كافر جاهل. فغاية هذه الطبقة، أي طبقة المقلدين، أنهم كفار جهال غير معاندين، وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارا. فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله، إما عنادا وإما جهلا وتقليدا لأهل العناد. فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد. وقد أخبر الله في القرآن في غير موضع بعذاب المقلدين لأسلافهم من الكفار، وأن الأتباع مع متبوعيهم، وأنهم يتحاجون في النار، وأن الأتباع يقولون: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقال تعالى: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين.
وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. يقول ابن القيم: فهذا إخبار من الله وتحذير بأن المتبوعين والتابعين اشتركوا في العذاب ولم يغن عنهم تقليدهم شيئا. وأصرح من هذا قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أوزار من اتبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا. وهذا يدل على أن كفر من اتبعهم إنما هو بمجرد اتباعهم وتقليدهم. نعم، هنا سيبين ابن القيم كلامه. نعم، لا بد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال، وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه، ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه، والقسمان واقعان في الوجود، فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله. وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان أيضا: أحدهما مريد للهدى مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده. يعني هو يريد الحق في نفسه، هو مشرك يعبد غير الله، لكنه في نفسه يريد الحق، ولو وجده لاتبعه لكن لم يجد. يقول ابن القيم: فهذا حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة. الثاني معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه، أي ما هو عليه من الشرك. فالأول يقول: يا رب لو أعلم لك دينا خيرا مما أنا عليه لدينت به وتركت ما أنا عليه، ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه ولا أقدر على غيره، فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي. والثاني راض بما هو عليه ولا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه، ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته، وكلاهما عاجز، وهذا لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهما من الفرق. فالأول كمن طلب الدين في الفترة ولم يظفر به فعدل عنه بعد استفراغ الوسع في طلبه عجزا وجهلا، والثاني كمن لم يطلب بل مات في شركه وإن كان لو طلبه لعجز عنه، ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض. فتأمل هذا الموضع: والله يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل، فهذا مقطوع به في جملة الخلق. وأما كون زيد بعينه أو عمر بعينه قامت عليه الحجة أم لا، فذلك مما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه، بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول. هذا في الجملة، والتعيين موكول إلى علم الله عز وجل وحكمه. هذا في أحكام الثواب والعقاب، انتبهوا. وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر، فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم، وبهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. Baik, ya selanjutnya telah sahih dari Nabi SAW, ini masih perkataan Ibnu Qayyim ya, bahwasanya beliau bersabda, tidak ada satupun yang lahir, ya seorang anak yang lahir melainkan dia dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Nah, maka Nabi mengabarkan bahwasanya kedua orang tuanya lah yang menggeser dia dari fitrah kepada Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Maka tidak dilihat di dalam hal tersebut selain marba wal mansya, tempat dia tumbuh, ya, di atas apa yang dipegang oleh kedua orang tuanya. Dan telah sahih darinya bahwasanya Nabi bersabda, sesungguhnya surga innal jannah la yadkhuluha illa nafsun mu'minah,
Sesungguhnya surga tidak akan dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslimah, ya, nafsun muslimah. Nah, maka muqallid tersebut bukan muslim, dia akil mukallaf. Ya, dia berakal mukallaf. Maka orang yang berakal mukallaf, nah, la yakhruj anil Islam awil kufr. Ya, dia tidak keluar dari keislaman atau kekufuran. Adapun yang tidak sampai kepadanya dakwah, maka dia tidak mukallaf dalam keadaan seperti itu. Maka dia seperti anak-anak kecil, orang-orang gila, dan sebelumnya telah dibahas tentang masalah tersebut. Ya, kata Ibnu Qayyim. Dan Islam adalah tauhidullah, ya, mentauhidkan Allah dan beribadah kepadanya, tidak ada sekutu baginya, dan beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengikutinya, mengikuti ajaran yang dibawa olehnya. Maka ketika seorang hamba tidak melakukan hal tersebut, maka dia bukan muslim. Nah, walaupun dia tidak menjadi kafir mu'anid, tapi dia kafir jahil. Maka paling banter, ya, tingkatan seperti ini, bahwasanya mereka kafir juhal, bukan mu'anid, bukan penentang, dan tidak menentangnya mereka, itu tidak mengeluarkan mereka dari keadaan mereka sebagai orang-orang kafir. Karena orang kafir adalah orang yang mengingkari tauhidullah dan mendustakan Rasulnya. Ya, bisa jadi karena inad, karena memang bandel menentang, atau karena jahil dan taklid kepada ahli inad. Ya. Maka yang seperti ini, walaupun paling banter, misalkan dia tidak dikatakan mu'anid penentang, tapi dia mengikuti ahli inad. Dan Allah Ta'ala telah mengabarkan dalam Al-Quran, ya, di berbagai ayat, ya, tentang azab bagi para muqallid yang mereka mengikuti para pendahulunya dari kalangan orang-orang kafir. Ya, wa anal atba ma'a matbu'ihim. Jadi pengikut bersama yang diikutinya. Dan mereka saling berhujah, saling beradu argumen di neraka. Ya, adapun para atba, para pengikut, mereka mengatakan, ya, Rabbana haula'i adalluna fa'atihim azaban dhi'fan minan nar. Ya Rabb kami, mereka telah menyesatkan kami, maka berikanlah kepada mereka azab yang berlipat dari neraka. Allah berfirman, likullin di'fun walakin la ta'lamun. Masing-masing diberikan azab yang berlipat. Akan tetapi kamu tidak mengetahui. Juga Allah Ta'ala berfirman, wa id yatahajjuna fin nari fayaqulu ad-du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum tab'an fahal antum mughnuna 'anna nasiban minan nar. Ingatlah ketika mereka saling berhujjah, saling beradu argumen, ya, di dalam neraka. Maka orang-orang lemah tersebut berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, sesungguhnya kami dahulu hanya sebagai pengikut kalian. Apakah kalian bisa menyelamatkan kami? Ya, apakah kalian bisa menyelamatkan kami, ya, dari neraka? Ya. Kemudian qala alladziina istakbaru inna kullun fiha innallaha qad hakama bainal ibad. Berkata orang-orang yang menyombongkan diri tersebut, sesungguhnya kita semua ada di dalamnya. Dan sesungguhnya Allah telah memutuskan hukum yang adil di antara para hamba. Juga Allah Ta'ala berfirman, walau tara ididh zalimuna mawqufun 'inda rabbihim yarju ba'dhum ila ba'dinil qawla yaqulu alladhina istud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Kalau sekiranya kamu melihat tatkala orang-orang zalim tersebut mauqufun 'inda rabbihim, mereka dihadapkan di hadapan Tuhan mereka. Sebagian mereka kembali kepada sebagian yang lain. Artinya apa? Sebagian mereka saling menimpali ucapan kepada sebagian yang lain. Dan berkata orang-orang yang ustud'ifu, yang lemah, yang dilemahkan ketika itu, kepada orang-orang yang menyombongkan diri, para pembesar, kalaulah bukan karena kalian, tentu kami jadi orang beriman. Qala alladziina istakbaru lil ladziina istud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idh ja'akum bal kuntum mujrimin. Berkata orang-orang yang menyombongkan diri kepada orang-orang yang tertindas, lemah. Apakah kami telah menghalangi kalian dari petunjuk padahal setelah petunjuk datang kepada kalian? Bahkan dulu kalian adalah orang yang mujrim, orang-orang yang pelaku kejahatan, pelaku dosa.
Wa qala alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru bal makrul lail wan nahar id ta'murunana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada. Berkata orang-orang yang lemah tersebut, yang tertindas, ya, kepada orang-orang yang menyombongkan diri, bahkan makar di malam dan siang hari, ya, yang terus dilancarkan. Ketika kalian menyuruh kami untuk supaya kami kufur kepada Allah dan menjadikan baginya tandingan-tandingan. Nah, maka ini kabar dari Allah dan tahdzir, peringatan bahwasanya orang-orang yang diikuti dan para pengikut mereka ikut serta di dalam azab. Ya, maka taklid mereka tidak menyelamatkan sedikit pun. Dan ada yang lebih jelas daripada hal ini, itu firman Allah Ta'ala, إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. Ingatlah ketika yang diikuti berlepas diri dari para pengikut dan mereka melihat azab dan terputuslah dari mereka al-asbab, yaitu mawaddah, ya, ke loyalitas, kecintaan. Dan berkata orang-orang yang mengikuti, kalau sekiranya kami bisa kembali ke dunia, maka kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Dan telah sahih dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, "Man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal itsmi mithlu auzari man tabi'ahu." Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosanya seperti dosa-dosa yang mengikutinya. La yanqusu min auzarim syai'a, tidak akan berkurang dari dosa mereka sedikit pun. Dan ini menunjukkan bahwasanya kekufuran yang mengikuti mereka, ya, jadi hanya disebabkan taklid, hanya disebabkan ikut-ikutan dan taklid kepada mereka. Namun dalam permasalahan ini harus dirinci, yang dengannya hilang iskal. Ya. Itu apa perbedaan antara muqallid yang mungkin mendapatkan ilmu dan mengetahui kebenaran tapi dia berpaling, dan ada muqallid yang tidak memungkinkan mendapatkan ilmu dari berbagai sisi. Dan kedua bagian ini ada wujudnya, ya. Maka orang yang mungkin mendapatkan ilmu tapi dia berpaling, ya, dia ini mufarid, dia lalai, meninggalkan kewajiban yang wajib baginya. Maka baginya tidak ada uzur dari sisi Allah. Adapun yang tidak bisa bertanya, tidak bisa menuntut ilmu, ya, tidak mungkin mendapatkan ilmu dari berbagai sisi. Nah, maka ini juga terbagi dua. Ini juga terbagi dua. Yang pertama adalah dia ingin kebenaran. Dia lebih mengutamakan dan mencintai kebenaran. Namun dia tidak mampu untuk mendapat kebenaran tersebut. Tidak bisa untuk menuntut ilmu karena tidak ada yang memberikan bimbingan kepadanya. Maka hukum ini adalah seperti ahlul fatrah tadi. Ya. Dan orang yang tidak sampai kepadanya dakwah. Yang kedua, orang yang berpaling, yang tidak menginginkan kebenaran, tidak pernah punya niat selain apa yang dia lakukan. Nah, maka yang pertama dia berkata, yang tadi ingin kebenaran tapi tidak ada, ya Allah, kalau sekiranya aku, ya, mengetahui bahwa Engkau memiliki agama yang lebih baik daripada agama yang aku pegang, tentu aku akan memegang agama tersebut dan aku akan tinggalkan ajaran yang dulu aku berpegang di atasnya. Akan tetapi aku tidak tahu selain apa yang aku pegang dan aku tidak mampu untuk mencari selainnya. Nah, maka dia telah fahuwa ghayatu juhdi wa nihayatu ma'rifati. Ini adalah puncak dari perjuanganku, ya, dan ini adalah akhir dari pengetahuanku. Sedangkan yang kedua, dia ridho dengan keadaannya, tidak mendahulukan selain daripadanya, ya, dan jiwanya tidak mencari agama selain yang dia pegang, ya. Maka tidak ada bedanya bagi dirinya ketika dia lemah dan ketika dia mampu untuk menuntut ilmu. Ya, keduanya sama-sama lemah. Ya. Maka yang seperti ini tidak wajib diikutsertakan kepada yang pertama tadi. Dikarenakan di antara keduanya ada perbedaan. Maka yang pertama seperti orang yang mencari agama di zaman fatrah, akan tetapi dia tidak berhasil. Nah, maka dia melenceng daripada ini setelah dia berusaha untuk mencarinya. Ya, karena dia lemah dan jahil. Yang kedua seperti orang yang tidak mencarinya, bahkan dia mati di atas kesyirikan. Nah, kalau wa in kana law talabahu la ajiz anhu.
Walaupun kalau sekiranya dia mencari, tetap dia tidak akan dapat, artinya dia akan lemah, ya. Tidak akan bisa tercapai. Maka ada bedanya antara orang yang baina ajzi talib wa ajzil mu'rid. Ada bedanya lemah orang yang mencari, ya, lemahnya orang yang berpaling. Maka renungkanlah pembahasan ini, ya. Dan Allah, ya, wallahu yaqdi baina ibadihi yaumal qiyamah bihukmihi wa adlihi. Maka Allah memutuskan hukum di antara hamba-hambanya di hari kiamat dengan hukum, dengan hikmah dan keadilannya. Bihikamihi wa adlihi. Ya. Dan tidak akan atau bihukmihi wa adlihi, dengan hukumnya dan keadilannya. Maka la yu'adzab ila man qamat alaihi hujjatuhu birusul. Maka tidak akan diazab kecuali yang telah tegak kepadanya hujah Allah dengan diutusnya para rasul. Ya. Fahadha maktubihi fi jumlatil khalq. Maka ini sesuatu yang pasti, ya. Sesuatu yang maktu yang kuat, ya, dengannya di dalam pada makhluk secara umum, ya. Adapun misalkan menentukan si Zaid atau si Amr telah tegak kepadanya hujah atau tidak, maka ini yang tidak mungkin kita masuk ke dalamnya. Ini antara Allah dan hamba-hambanya di dalam hal tersebut. Maka wajib kita meyakini, ya, seorang hamba meyakini bahwasanya setiap orang yang beragama selain dinul Islam maka dia kafir. Tapi ini maksudnya hukum akhirat, ya, ini hukum akhirat. Ya. Dan kita wajib meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab seseorang kecuali setelah tegaknya hujah dengan diutusnya Rasul. Maka ini secara umum. Dan ta'yinnya, ya, itu diserahkan kepada ilmu Allah Azza wa Jalla dan hikmahnya dan hukumnya. Nah, hadza fi ahkami thawab wal iqab. Ini adalah hukum yang berkaitan thawab dan iqab. Adapun hukum dunia, maka itu berjalan sesuai dengan zahirnya. Maka anak kecil orang-orang kafir dan orang-orang gila mereka itu dihukumi kafir di hukum dunia. Nah, maka hukum mereka seperti hukum wali-walinya. Maka dengan rincian ini hilanglah iskal di dalam permasalahan tersebut. Naam. كلام الإمام القيم رحمه الله واضح هنا، ويزيده وضوحا تعليق العلامة الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، معلقا على كلام ابن القيم في كتابه منهاج التأسيس والتقديس في رد شبهات داود بن جرجيس. قال الشيخ الإمام عبد اللطيف رحمه الله: العلامة ابن القيم رحمه الله جزم بكفر المقلدين لشيوخهم في المسائل المكفرة إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته وتأهلوا لذلك فأعرضوا ولم يلتفتوا. ومن لم يتمكن ولم يتأهل لمعرفة ما جاءت به الرسل فهو عنده، أي عند ابن القيم، فهو عنده من جنس أهل الفترة ممن لم تبلغه دعوة رسول من الرسل. وكلا النوعين أي الذي قامت عليه الحجة لم تقم عليه الحجة، وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلونه في مسمى المسلمين. انتهى كلامه. Jadi perkataan Ibnu Qayyim jelas, ya, tapi tambah jelas lagi yaitu ta'liq atau komentar dari Al-Allamah Abdul Latif Ibn Abdurrahman rahimahullah. Ya, dia memberikan ta'liq, memberikan komentar kepada kalam Ibnu Qayyim di dalam kitab Minhajut Ta'sis wa Taqdis. Ya, jadi dalam kitab Minhajut Ta'sis wa Taqdis ini bantahan kepada Daud bin Jirjis. Ini musuh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Nah, Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, dia memastikan kekafiran para muqallidin terhadap guru-guru mereka di dalam permasalahan-permasalahan mukaffirah yang menyebabkan kekafiran, apabila mereka memungkinkan untuk mencari kebenaran dan mengetahuinya dan ahli untuk hal tersebut, ya. Namun mereka berpaling, tidak menoleh kepada kebenaran. Maka barang siapa yang tidak memungkinkan dan tidak ahli, ya, untuk mengetahui ajaran yang dibawa para rasul, maka dia menurutnya termasuk jenis ahlul fatrah, dari orang yang tidak sampai kepada dakwah Rasul di antara para Rasul.
Dan kedua macam ini tidak dihukumi Islam, ya, dan mereka tidak masuk ke dalam penyebutan muslimin. Nah, نعم، ولعلنا نقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم.